अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। तो वेलकम करते हैं आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज भी सीन कुछ ऐसे है कि अभी मैं सो के उठा हूँ और जाना दोस्त के साथ है कि तो मैं फिर दोस्त से नमाज पढ़नी है, तो फटाफट रेडी होते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक। तो अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, तो अभी उसकी बार बार कॉल्स आ रही हैं, तो चलते हैं उसके पास, देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो स्टे ट्यून्ड। और दिया लोगों के पीछे चलना, क्योंकि जिसको जितनी इज्जत दी उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। हम पठाने लाला दिल करम दिमान नरम वो सब ऊपर वाले का करम। इधर ना बाकी किधर मैंने रात में सब्सक्राइब करो, शेयर लाइक करो, शेयर करो होते हो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये चेक करें भाई, ये वो ही है। ये आज इनका ये नागिन का जैसे रूप नहीं होता, ये इनका रूप 2.0 है। तो हाँ ये अगर आपने महफिल का टाइम लेना हो तो सीधे पैसे रब्ता करें, हाँ। इंशाल्लाह फिर टाइम इनके थ्रू आपको मिल जाएगा हर चीज़ का, क्योंकि नहीं, हर चीज़ का नहीं। गजब बेइज्जती है। राइट है भाई, हम महफिल का बोल रहे हैं ना, मैं महफिल पता ही ना। महफिल नात का बोल रहे हैं ना, अभी अपनी महफिल नात पे जाना है। हाँ, ठीक है, आगे आगे हमारी बहुत आगे महफिल है इंशाल्लाह। आप ये अगर से मेरे साथ गया ना तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे नात खान है, जबरदस्त अच्छा खासा नाम है। नाम है इनके सिर्फ अपने घर में। तो फिर आप ओहो मतलब हाँ ना, अपने घर में तो हर किसी का नाम होता है मैं नहीं, तो मिलते हैं हाँ, आप ये फिर क्या- सुनाते हैं आज इनकी अपना। उसके बाद हम पहुंच गए महफिल पे और भाई ने नात पढ़ना स्टार्ट कर दी। नात ख़त्म होने के बाद बयान स्टार्ट होगा। आप सबसे गुजारिश है कि गौर से सुनिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश करिएगा। शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नत हैं, हमारा तो डंगे की चोट पे ये अकीदा है। और हम तबागे दौर बयान करते हैं कि वो महफिल के जिसमें जिक्र मुस्तफ़ा न हो वो कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। महफिल खूबसूरत बनती ही वो है जिसमें सोने नबी का जिक्र हो।
یہ الحمدللہ شروع سے کشاد کا طریقہ آتا جا رہا ہے کہ ہر محفل کے اندر وہ اپنے نبی کی شان و عظمت کو جتنا ہو سکتا ہے بڑھا چڑھا کے بیان فرماتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی محفل کو زینت بخشو۔ کیسے بھائی بولیے؟ مجھ پر درود و سلام پڑھ کے۔ اگلی بات جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی، فرمایا لِأَنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او کما قال علیہ السلام۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو تم مجھ مصطفیٰ پر درود پڑھو گے، میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے الفاظ نکلے اور ایمان اس بات پہ پیر فقیر عالم مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن محبوب کی زبان سے جو الفاظ نکلے، فرمایا دنیا دو ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کے زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ حق حق اور حق ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا لوگوں، میرا محبوب جو کچھ بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، میں رب چاہتا ہوں میرا محبوب وہی بات ارشاد فرماتا۔ میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہوں 10-15 منٹوں کے اندر، یہ بھی ایک لنگر ہے کہ آپ حضور کی کوئی نہ کوئی محبت کی بات لے کے جائیں، کوئی عقیدہ اہل سنت آپ لے کے جائیں، کوئی محبوب کی شان کی نئی بات آپ لے کے جائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لِأَنَّا، تاکید کے لیے یہ لفظ تمہیں ابھی تک اللہ کے نبی کی شان سمجھ میں نہیں آئی، کہا احمد رضا تو ڈنکی کی چوٹ پہ بولے گا کہ حضور کی ذات تو حضور کی ذات ہے، میرے نبی کا نسل کا بچہ بچہ نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے اینے نور، تیرا سب خزانہ نور کا۔ اور اگلی بات، کیونکہ یہ لنگر ہے، یہ حضور کی محفل کا لنگر ہے، میں آپ کو یہ عرضانہ التجا کروں گا کہ جب بھی اللہ کے نبی کا ذکر کریں تو کنجوسی کے ساتھ مت کیجیے، بلکہ امام اہل سنت کا درس پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 150، یہ تو کوئی معنی نہیں رکھنا نا، وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ کہتے ہیں جی 150 نہیں، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق جوش میں ہے نا، وہ لاکھوں سے کہتے ہیں کعبے کے بکر تو جا تم پہ کروڑوں درود، پھر اپنا کلام سابقہ مکمل کیا تو کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، سر بال لاکھوں سے کروڑوں پہ، کروڑوں سے بے حد پہ، اور آخری کلام جب لکھا تو امت کو میسج دیا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ فائنلی الفاظ کیا ہیں؟ بے حد اور اپنی عادت۔ حضرت کا میسج ہے نا جی، یہ رسمیت کا میسج ہے کہ تم اپنے نبی کا ذکر بے حد کرو اور اپنی عادت بناؤ، عادت بناؤ اپنی، اور کرنا بھی چاہیے۔ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب حضور کا میلاد ہوا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ حضور کی والدہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، جس وقت میرے لال کی دنیا میں ولادت ہوئی، فرماتی ہیں کہ پہلا کلام کیا تھا؟ فرماتی ہے لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے، سیدہ فرماتی ہے میں نے کان قریب کیا، مجھے جو آواز آئی میں اس کے بعد بار حلفاً قسم بھی اٹھا سکتی ہوں کہ وہ الفاظ یہ تھے رب حبلی امتی رب حبلی، بولا میری امت میرے حوالے فرما دے، بولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام نے ویسے نہیں کہا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ میرے امام نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں، یہ حدیثیں پڑھ کے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ میں دیا ہے۔ اگلی بات جب حضور معراج پہ گئے، مختصر سی بات ہے، چشمان مقدس سے اتھرو جاری ہیں، جبرائیل السلام عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آپ اپنے رب کو ملنے جا رہے ہیں، روتے کیوں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا معراج میں محمد کی ہے، مجھے اپنی گنہگار امت یاد آ گئی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب حبلی امتی، مولا
मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हज़रत अब्बास आकर अर्ज करते हैं कि या नबी अल्लाह, मैंने आपकी बचपन में एक शान देखी है। सुभान अल्लाह बोलते मुझे खुशी होती है। मैंने बचपन में आपकी एक शान देखी है और मैं मुताअस्सिर हुआ हूँ, तो मैंने आपका कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है। मेरे आका इस्लाम मुस्कुराए और कहा कि चचा आपने क्या देखा? हज़रत अब्बास हजूर के चचा हैं, वो अर्ज करते हैं कि या नबी अल्लाह, मैंने शाने अजब ये देखी कि जब आप बचपन के आलम में थे तो घोड़े के अंदर झूला झूल रहे थे। तो घोड़े के अंदर झूला झूल रहे थे। आप बताएं बच्चे की कौन सी उम्र होती है? साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, मसीह उम्र होती है झूला झूलने की। या नबी अल्लाह, जब आप घोड़े के अंदर झूला झूल रहे थे, मैं आपके पास आया था, मैंने आपकी शान अजब देखी। मेरे आका फरमाते चचा क्या देखा? हज़रत अब्बास अर्ज करते हैं कि या नबी अल्लाह, मैंने देखा कि आप कम उम्री के अंदर जब घोड़े में झूला झूल रहे थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, आपकी उंगली का इशारा जिधर जाता था आसमान का चांद उधर हो जाया करता था। अरे बचपन है मेरे नबी का। अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह, आपकी उंगली का इशारा जिधर जाता आसमान का चांद उधर हो जाया करता था। मैंने ये शान आपकी बचपन में देखी। मेरे दिल ने गवाही दी कि जिसकी ये शान है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। मैंने आपका कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। इतनी बात हुई, मेरे नबी मुस्कुराए और मैं चचा बस इतनी सी बात, अल्लाह ने मुझे और भी शान दी है। हज़रत अब्बास कहते हैं कि या नबी अल्लाह, और आपकी क्या शान? इमाम सयूती ने अल्फाज जिक्र किए। मेरे आका ने फरमाया चचा, ये चांद मुझ मोहम्मद से बातें करता था, मैं इस चांद से बातें करता था। ये हजूर के अल्फाज है। चचा, ये चांद घोड़े के अंदर जब मैं लेटा होता था, आसमान का चांद मुझ मुस्तफा से बातें करता था, मैं इस चांद से बातें करता। इतनी बात पर भी बस नहीं, फरमाया ये चांद मुझे रोने से रोकता था, मेरा दिल पे जाता था। यहाँ पर भी बस नहीं, अगली बात मेरे आका ने फरमाया कि ए चचा, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, ये चांद जब अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता, जो तस्बीह पढ़ता, मैं मोहम्मद उस तस्बीह को भी सुनता था। अब ये हदीस आसमान के सितारों की तरह कुतुब हदीस के अंदर जगमगा रही है। शारानी हदीस ने यहाँ पर भी लिखा है कि लोगों मोहब्बत से देखो, जिस नबी की इतनी शान हो कि बचपन के अंदर आसमान के चांद के तस्बीह की आवाज सुन ले। उम्मीद है कि आपको बहुत सी बातें समझ आई होंगी। आप सबसे गुजारिश है कि इन बातों पर अमल करें और कसरत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। शुक्रिया। उसके बाद महफिल का अख्ताम हुआ और महफिल के आखिर में सलात इस्लाम पढ़ा गया। Wait a minute. Who are you? अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं तो वापस घर आ चुके हैं। बड़ा थक चुका हूँ और तबीयत भी कुछ ख़राब हो रही है। तो इस ब्लॉग को करते दरियान, उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।